ଆରେ ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମରିଚି। 60 ସହସ୍ର ଜେବାଳ ଖିଲିଆ। ସହସ୍ର ମାନେ 1000, 60,000 ବାଳ ଖିଲିଆ ଋଷି ଆସିଲେ। ଯଜ୍ଞ ହବ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ। ଓମ୍ ଆୟୁର୍ଦେହି ଯଶୋର ଦେହି ଶ୍ରୀୟଂ ଦେହି ତ୍ୱମେବ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ରං ସିଦ୍ଧି ମେ ଗଣନାୟକ ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍ରହାୟ ସ୍ୱାହା ओम तरंग परिधानाय वरुणाय स्वाहा जस्योलमने स्थिता मेघा सिंधु सागर निमग्ना कुखौ च समुद्र चत्वारि तस्मै त्वयात्मने नमः। यज्ञर पूर्णाहुति दिनमा शास्त्रकार व्यास बही होची संस्कृत महाभारत धृष्टांगे दिवनं जंगजेन अग्निगर्भाविनी स्मृत तस्मात् धृष्टद्युम्न इति प्रख्यातैः कवि पंडितैः यज्ञ नळ भितरु गोटे पुओ बाहरिला। द्रुपद विचार करुछि मते तो व्यास कहिथिले झियो जन्म हब धृष्टं धारण करिथिबा। अच्छा द्युम्न माने निया अग्निर तेजकु आज्ञा धारण कला भलिया पुओटे बाहरिला। पंडित माने पुओर ना देई देले धृष्ट द्युम्न बोली कि द्रुपद हतोत्साहित। अच्छा आपण जेउ महाभारत पढ़ंतु सारला महाभारत पढ़ंतु कृष्ण सिंह महाभारत पढ़ंतु व्यासंक महाभारत पढ़ंतु यौवना भक्ति नारी जुबा बेश ज्ञान जनमिबा काहि सुनाना छोट पिला यज्ञ जन्म बाहरी आज्ञा गोटे यौवन प्राप्ता झीटे माँ माने यज्ञ बाहरिला। यौवनावती नारी जुबा बेश बही यज्ञानलु जन्मिबा काहि शुणा ना। खुशी गले द्रुपद। प्रथमे बसिथिले व्यास कहले हे महर्षि आपण मो झीर गोटे ना दियंतु। व्यास झील को धरिले कहले बापा ना होची द्रुपद। बापा ना अनुसार ए झीर मु ना देवी। द्रौपदी नाम व्यास देले एबे सुनिबे पंडिते व्यास देले झीर ना द्रौपदी। पाखक बसिथिले जाज ऋषि। द्रुपद कहले हे महर्षि आपण मो झीर गोटे ना दियंतु। जणे देले बापा ना अनुसार ना जणे देले बापा गाँ अनुसार ना। सेप्टेम्बर 5 दिन आमे गुरु दिवस पूजा करंती। काहा को पूजा करंती झिया कह कह सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तांको ना होची राधा कृष्णन। केरल रे तांकर मां अछि नागरु गाँ ना लागे। आपण को ना पूर्वर लागंता कंपालू अमुक ना बा मंगराजपुर अमुक ना। तांको गाँ ना होची सर्वपल्ली नाटा होची राधाकृष्णन। सर्टिफिकेट रहिबो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तेणु जाज ऋषि कहिले मु बापा गाँ अनुसार नाटा देबी। बापा गाँ ना होची पांचाल। तेणु पंडित झियो ना देले पांचाली बोली तांको पाखकु बसिथिले मातंग ऋषि। धरई देले द्रुपद झियो को कहले आपण मो झियर गोटे ना दियंतु। बापा ना अनुसार जणे देला। बापा गाँ अनुसार जणे देला। बापा काम अनुसार जणे ना देला। कहला बापा करुथिले यज्ञ। यज्ञ रुए झियो बाहरिची।
যাজ্ঞ সেনি বলি নাম দেলে যাজ্ঞ সেনি বলি নাম দেলে ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ଝିଅ ନା ଦେଲେ ଯାଜ୍ଞ ସେନି। ପାଖକୁ ବସିଥିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି। ଦ୍ରୁପଦ ବଢେଇ ଦେଲେ ଝିଅକୁ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଝିଅକୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ସଂସାରରେ ମୋ ମନକୁ ଜଣେ ଟାଣେ, ସିଏ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଝିଅ କାହିଁ ମୋ ମନକୁ ଟାଣୁଛି? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ମୋ ମନକୁ କାହିଁ ଟାଣୁଛି? ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏ ଝିଅର କୃଷ୍ଣ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ପାଞ୍ଚାଳି ପଟହରଣ ବହିନା ଭୀଷ୍ମ ଶକରାଜିତ ଯେମ ପ୍ରେମାନୁରାଗ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାରକା ଠାକୁର କପଟେ ଦ୍ୱାରକା ଠାକୁର କପଟେ ভগত ভাব প্রসঙ্গে কহিলে নানা রঙে ভগত ভাব প্রসঙ্গে কহিলে নানা রঙে পঞ্চারি আরে আরে প্রেম পরিবাদে কুশধরি কুশধরে 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 আরে আরে মদগত ভগত তাহা কই আরে ভক্ত ভক্ততা করে ব্রহ্মাণ্ডে দিতে অগে সরে আরে ব্রহ্মাণ্ডে দিতে অগে সরে সবনে জাগরণে বাদিলে নববনে সপনে জাগরণে বাদিলে নববনে দইবে আরে আরে যায় মুবিষ ভয় কুশধরি 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 আরে হা আরে হা মদগত ভক্ত তাহা ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ମନକୁ ଟାଣେ, ଏ ଝିଅ ମୋ ମନକୁ ଟାଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ଝିଅର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଅଛି ତା ନାଁ ମୁଁ ଦଉଛି କୃଷ୍ଣା। ଆଉ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି କୃଷିକ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରିଛି ତା ନାଁ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣା। ଚାରିଟା ନାଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଆଗକୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ଦିଆ ହେଇନି। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ଆଦ୍ୟ ଯୌବନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ସଖୀ ହେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶିନୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିନେ କେଶିନୀକୁ ପଚାରିଲେ, କେଶିନୀ ସଖୀ ଏ ସଂସାରକୁ ମଣିଷ କାହିଁକି ଆସେ? କେଶିନୀ ବୁଝେଇଦେଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଟିଟେ ଉପରକୁ ପକେଇବେ, ଉପରକୁ ଯିବ ନା ତଳକୁ ଆସିବ? ତଳକୁ ଆସିବ।
ମାଟିଟା ମାଟିରୁ ତିଆରି ମାଟି ପଥର ଇଟା ତାକୁ ଉପରକୁ ପକେଇଲେ ତଳକୁ ଆସିବ ପାଣିଟାକୁ ଠେଲିକି ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଉପରକୁ ମାଯିବ ତଳକୁ ଆସିବ ନଦୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦୀପ ଶିଖାଟାକୁ ଓଲଟା ଦେଖେଇବେ ଶିଖାଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁହାଁ ହବ କାରଣ ଦୀପରେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ ସିଏ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପଚାରିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବା କେଉଁ ଘରୁ ଯିବ ଆସିଛି ଯିବ କେଉଁ ଘରକୁ ରେ ମାନଛ ଦେବା କେଉଁ ଘରକୁ ଏହି କଥା ଗୋଟିନ ପରେ ଭାବି କାଳ କାଳକୁ ରେ ମାନଛ ଭାବେ କାଳକୁ କେଶିନୀ କହିଲା ଆମେ ସବୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଣିଷ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନା ସେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ନିରାକାରରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ଆଜ୍ଞା ସୃଜାମ୍ୟହମ ନା ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିକଟରେ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଗରଣ କରିଦେଲା କେଶିନୀ ତେଣୁ ମୁରୁଜ ପକଉଥିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ଏ କାଳିଆ କମଳ ଦେଖିଲେ କମଳ କାଳିଆ କମଳ ଦେଖିଲେ କମଳ ନୟନରେ ହୋଏ ଜର ଜର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ବେଶୀ ଗାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନକର କଥା ଦ୍ରୁପଦ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ହସ୍ତିନାର ପୁଅଟେ ଆସିଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତା ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତା ସରିଗଲା ମଣିମା ଦୂତ ଜଣେ ଉଠିଲା କହିଲା ମଣିବା ଗୋଟେ ଶବ ସାଥିରେ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା କରିବ ଗୋଟେ ଶବ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ଦବ ନା ଅର୍ଜୁନ ଶବ ହେଲା କେମିତି କହୁଛି ଶୁଣ ଯତୁ ଗୃହେ ପାଣ୍ଡବେ ନିଧନ ଯତୁ ଗୃହେ ପାଣ୍ଡବାନେ ଧାନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦ୍ରୁପଦ କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ନିଧନ ହେଇଗଲା ମୋ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଫଳ ପାଇବା ସବୁ ଶେଷ ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ୟାସ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଦ୍ରୁପଦ ତମେ କାନ୍ଦ ନା ଅର୍ଜୁନ ନହେଲା ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ବୀରଟେ ଖୋଜିବା କରତୁ ହି ଅମ୍ବର ନିମ ତ୍ରିଭୁବନର ବରରେ ନିମ ତ୍ରିଭୁବନର ବର କୁଞ୍ଜଗଡ଼ ସମ୍ରାଟ ବାହିନୀ ମଙ୍ଗଳ କୁଞ୍ଜଗଡ଼ ଦ୍ରୁପଦ ତୋ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବର କର ବାସ୍ ଦ୍ରୌପଦୀର ସ୍ୱୟଂବର ଖବର ବେଶ ଚାରି ଦିଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାରେ ଖବର ଶୁଣାଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବଇଛି କହିଲା ଯଦି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁପଦ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସାତ ତାଳ ଯେ অছির হিমস্য রাধা চক্র ভ্রমে তোড়ে রাধা চক্র ভ্রমে তোড়ে আরে ভোলা রাধা চক্র ভ্রমে তোড়ে গোটা পরে উঠি উপর কুমুঠি পটা পরে উঠি উপর কুমুঠি দোষী রহি থিব দোড়ে কেহু বিন্ধিব তোর
ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି ଦେବତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଳକ ହଉଛି 7 ହାତେ, ତାଳକ ହଉଛି 12 ହାତେ, 7 ତାଳ ହଉଛି 1284 ହାତର ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିବ। ତା ଉପରେ ରହିବ ରାଧା ଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ, ତା ଉପରେ ରହିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରୋହି ମତ୍ସ୍ୟ। ମାନବଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଳକ ହଉଛି 3 ହାତେ, 7 ତାଳ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ରୋହି ମତ୍ସ୍ୟ ରାଧା ଚକ୍ର ଭ୍ରମେ ତଳେ, 84 ହାତ ଉପରେ ରହିଛି ଚକ୍ର, ଚକ୍ର ଉପରେ ମୀନ, 21 ହାତ ଉପରେ ପଡିବ ସୁନାର ପଟା, ତଳେ ରହିବ ଅସ୍ଥିରା ଜଳାଶୟ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଖାଲି ଚହଲୁଥିବ। ଏ ପଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ତଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହଉଥିବା ମୀନର ଛାଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୀନର ବାମ ନେତ୍ରକୁ ଭେଦ କରିବ ସିଏ ମୋ ଦ୍ରୌପଦୀକି ବିବାହ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାନ୍ଦୁଛି, କହିଲା ଯଦି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଉଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। 2 ଜଣ ବିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଇଏ ବିନ୍ଧିଲେ ବିନ୍ଧନ୍ତେ ଅବା ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ଭଲାରେ ଭଲା ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଭଲାରେ ଭଲା ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବିନ୍ଧି ପାରିବେ, ସେ ତ ବାହା ହେବେନି, ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଦ୍ରୋଣ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ବିନ୍ଧି ପାରିବେ, ସେମାନେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ ସ୍ୱୟଂବରକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି ନା। ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅତୀବ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଅଙ୍ଗରାଜନ କର୍ଣ୍ଣ, କହିଲା ମୈତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ ପରି ବିଭା ଦେଲି ତୋତେ ଭାନୁମତି, ଭଲାରେ ଭଲା ତୋତେ ଭାନୁମତି, ଭଲାରେ ଭଲା ତୋତେ ଭାନୁମତି। ଲାଖ ବିଧି ତୋର କୋଳେ ଦେବି ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଭାନୁମତୀ ସ୍ୱୟଂବର ବେଳେ ଭାନୁମତୀକୁ 1,00,000 ରାଜା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ 1,00,000 ରାଜାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଭାନୁମତୀକୁ ଆଣିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଉପହାର ଦେଲା। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିଲା, ଶକୁନି ଶଲ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ। ଗୋଟେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଅଧା ଗାଇବି, ସମୟ ନାହିଁ। ରାଘବ ବିଳାସର ଛାନ୍ଦଟା ରାଗ ପଡିବ ପଞ୍ଚମ ବରାଡି। କହିଲେ ଗ୍ରହ ଜଗ୍ରହ ହଲ ଏ ତାର ଚମର ସୁଏ ଜଣା ଗଲେ ଭୁବା ସାଜିଲା କବିଜି ঘোষা ভক তোমা লুজে ঘন্টা হেরি তুরি গাহা লিস মানবেন্দ্র হে মানবেন্দ্র হে মানবেন্দ্র সর্বাঙ্গরে ভূষণ ভূষে হে মানবেন্দ্র হে মান